जय माँ लक्ष्मी दर्शक बंधु चारि जुग मध्य श्रेष्ठ हेउची कली जुग। आउ जानिछंती दर्शक बंधु एही कली जुगरे आपण जेतिकी धर्म अर्जन करिवे सेतिकी अर्थ मध्य अर्जन करिबा दरकार, कारण अर्थ बिना एही कली जुगरे बंचिबा कष्ट। अर्थ आमर केउठारु आसे? आमर कर्म एवं माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद रे। बेले बेले एमिति हुए आमे जेते भी कर्म कले मध्य आम भाग्य आमर साथ दिएनी, जे फल कि आमे माँ लक्ष्मीकर कृपा पाई पारु न थाए। तेबे दर्शक बंधु आपण माने कोन जानिचंती कि माँ लक्ष्मी को कृपा किपरि प्राप्त आपण करि परिबे? एवं आपण तो जानिछंती माँ लक्ष्मी को दुईटी बार बहुत प्रिय अटे, जहा कि गुरुवार एवं शुक्रवार। एवं जदि अचानक धन प्राप्तिर आशा रखुचंती एवं स्थायी लक्ष्मीर बास आपणको घरे आवश्यक बोली आपणको लागुची, तेबे गुरुवार दिनटी आपणको पई सर्वोत्तम अटे। दर्शक बंधु जदि आपण लगातार कर्म करूचंती, निष्ठारे कर्म करूचंती, तापरे मध्य जदि माँ लक्ष्मीकर कृपा ठारू आपण वंचित अछंती, तेबे एही भिडियोटी आपणको पई। किंबा जदि आपण जेते अर्जन कले मध्य आपणकर अंटू नाही, आपणकर अर्थरे अवन्नति घटुची, तेबे आपण एही उपाय सब करि परिबे। गोटी कथा कहूची दर्शक बंधु, विश्वासे मिलंती हरि। जेउठारे विश्वास नाही सेठारे हरिंकर मध्य वास नाही। अर्थात जदि गोटी पत्थर को विश्वास करी आपण पूजा करिवे, तेबे से भगवान पाषाणरू भगवान पालटी जिवे। जदि आपण विश्वास करिवे नाही, आपणको घरे पूजा पाउथवा फोटो एवं मूर्ति, भगवानकर मंदिर रे थिबा भगवानकर मूर्ति, से सब मध्य पाषाण सहित समान होई जिवो, कारण सेठारे विश्वास नाही। जेउठारे विश्वास अछि सेठारे सब किछि अछि। तेनु आजिर भिडियोटी एक सुंदर एवं एही कली जुगर मनीष मानकर छोट मोटिया दुख अर्थरे जहाँकि माँ लक्ष्मीकर कृपा पाइबारु से माने वंचित होउचंती आपनकु कहिबी। आज जानिचंती दर्शक बंधु, आपण गुरुवार दिन जदि एही उपायटी आपण करिवे, तेबे आपण राता राती धनवान हेबार सुजोग अछि। हुए तो आपण मानकु एही कथाटी टिके राग लागु थाई पारे, राता राती धनवान एहा किपरि संभव? दर्शक बंधु मनीष जदि अचानक धन प्राप्तिर आशा करुथाए, तेबे निश्चय एही सब कार्य करिवा दरकार। तेणु एही भिडियोटी को जमा मध्य स्किप करंतुनी, शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी रे कोनोसी मध्य भूल एवं भ्रम धारणा आपण मानक पाखरे पहुंचाउ नाही। आपण मानक पाखरे पौराणिक कहानी रु संगृहीत होइतिबा तथ्य, सम्मानीय प्रवचक मानक ठारू संगृहीत होइतिबा तथ्य ए सबको आपण मानक पाखरे पहुंचाउची, एथिरे तिले मात्र संदेह नाही। जदि आपण एही सब कार्य करिवे, ता परे जाई कि ही आपण सत कि मिछ जानि पारिबे। केवल वीडियो सुनिबा द्वारा आपण सत मिछर अनुसंधान करि पारिबे नाही। जदि आपण विश्वास रे एही कार्य सब करिवे, आपण निश्चय धनवान होई परिबे। माँ लक्ष्मी आपण को घरे निहाती प्रवेश करिवे। तेबे दर्शक बंधु आ डेरी न करी चलंतु सेही उपाय सब आपण को कहिबे। तेणु आपण मनकु मोर अनुरोध कि वीडियो को गोटी निहाती लाइक करंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय माँ लक्ष्मी लिखी वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु गुरुवार आपण जानिचंती, गुरुवार दिन जदि आपण तुलसी वृक्ष मूल रे आखु रस को आनी निज हाथ पापुली रे रखिबे। आपणक डाहाण हाथ पापुली रे आखु रस 7 थर, प्रथम थर आपण आपणक हाथ पापुली रे आखु रस को रखिबे। निजर नाम एवं गोत्र कही ताहाकु तुलसी मूल रे अर्पण करिवे। ठीक एही परी 7 थर निज नाम एवं गोत्र कही तुलसीर मूल रे 7 थर गुरुवार दिन आखु रस अर्पण करिवे। मने रखंतु दर्शक बंधु, आपण एही उपाय को प्रत्येक गुरुवार दिन पाखा पाखी गोटे मासरु 2 मास करंतु। एथिरे तो आपण टंकाटिए भी खर्च होबो नाही। जेओ जहा भी उपाय एही वीडियो माध्यम रे आपण आज सुनिबे, एथिरे आपणकर कोनोसी अर्थर आवश्यकता होई नाही।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ସବୁ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶଧର ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବେ। ଥରେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ଘରରେ ଗୃହିଣୀ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଝୁଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ ବିଶେଷ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ବହୁତ ଭଲର କଥା। ଯଦି ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରେ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରି ଝୁଟିଟିଏ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଗାଧୋଇ ସାରି ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଳସ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ ଘରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର, ପୁଣ୍ୟ ଅତିଥି ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ, ଏପରି କହି ସେହି କଳସକୁ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଚମତ୍କାର। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଜାଣିବା। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରଖିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ମାନେ ଯଦି କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ୍ର ପାଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ୍ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ଅନ୍ନ ଏବଂ ଧନର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ବାସ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର ସଫା ସୁତୁରା ଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିବ, ନିଜର ଆୟ ମୁତାବକ, ନିଜର ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଥିବ, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ 7 ପୁରୁଷ ଯାଏ, 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସେହି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଥାଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଥାଚିତ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଧନବାନ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଏସବୁ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ, ନିଜର ବାଡ଼ିରେ, ନିଜ ବାଲକନିରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଲାଗିବ, ସେହି ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଥରେ ଏହାକୁ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ ହେବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ? ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ଘରେ ଥାଏ, ସେହି ଘର ଯଶ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। କାରଣ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇଦେବେ, ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେପରି ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭାବି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ କଥା। ଏଥିରେ ତ ନା ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧନର ନଷ୍ଟ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଶରୀରରୁ ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ।
ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଉପାୟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପଦୋନ୍ନତି ଘଟୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନିଜର ଅନୁଭୂତିକୁ ମୋତେ ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଥାଚିତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଏବଂ ଏପରି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଧନବାନ ହେବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଉପାୟ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇ ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।